Good morning. Ecology. The first chapter is organism and population. Okay, organism and population. First, ecology. What is ecology? Study of interaction between living organism and the environment. That is called ecology. So, interaction between living organism and environment is known as ecology. Okay, the term ecology was first coined by Ernst Haeckel. Okay, the term ecology was coined by Ernst Haeckel. The term ecology authentically coined by Ritter, authentically coined by Ritter. Okay, father of ecology, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt is the father of ecology. Okay, father of Indian ecology, Ramdev Misra. So here Ramdev Misra, who is father of Indian ecology, the first postgraduate in ecological department is Ramdev Misra. Okay, he did lot of efforts, lot of projects in the ecology related to environment, in tropical forest, grassland forest, temperate forest, nutrient cycling, mineral cycling, productivity, food chain. Okay, and the Ministry of Environment and Forestry of Government of India was established in the year 1981 with the effort of Ramdev Misra. Okay. Next, so நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ecology study of living organism and their interaction with the environment. Okay. Now, types of ecology. So there are two types of ecology: ecology, synecology. Ecology, synecology. So ecology அப்படிங்கிறது study of interaction between a population with the environment. So interaction with population with environment. ஒரு பாப்புலேஷன்ன்றது என்னது? ஒரு ஸ்பீசிஸோட சில நம்பர், a group of individuals. Okay, that is population. At the same time, synecology means study of interaction with community with the environment. Communityங்கிறது என்னது? more than one species, few species. Okay, நாலஞ்சு species அதோட environmentோட interaction, that is called synecology. Okay. Next one, ecological hierarchy. Okay, so ecological interrelationship between living organism, group of living organism with the environment is known as ecological hierarchy. Okay, so grouping of organism into various level, that is called ecological hierarchy. See, organism is a basic unit for ecological hierarchy, so it is act as basic unit. Okay, see, organism, only one individual, population, group of individuals. For example, one deer, here 50 deers, ஒரு deer இருக்கு, இங்க 50 deers population. Whereas community means more than one species, deer, rabbit, இந்த மாதிரி buffalo எல்லாம் கலந்த எல்லாத்துலேயும் 50 இருக்கு. That is community, more than one species. Ecosystem is a regional area, a small scale area that consists of both living and non-living. Okay, so we want to discuss about ecosystem later. Next, landscape, ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பு. Okay, for example, grassland. Okay, biome,
It is a large regional area which is limited by climatic zones. For example, டெசர்ட்டில் ஒரு கிளைமேட்டிக் ஜோன் இருக்கும், ஓஷியன் அதில் ஒரு கிளைமேட்டிக் ஜோன் இருக்கும், கிராஸ்லேண்ட் இதில் ஒரு தூந்திரா, சவானா, தூந்திரா கிராஸ்லேண்ட், சவானா கிராஸ்லேண்ட், தார் டெசர்ட் இதெல்லாமே ஒரு கிளைமேட்டிக் ஜோனால தான் டிவைட் ஆகிடுது. ஸோ தட் இஸ் லார்ஜர் ஏரியா, ஒரு பிரதேசம், பயோம். ஃபைனலி பயோஸ்பியர், த எர்த். ஓகே, so we want to discuss about first ecosystem, then biome. First, water's ecosystem. Okay, so ecosystem means a small area, small region in which living and non-living factors are interacted with each other. For example, a pond is there. Here living organisms are fishes, phytoplankton, zooplankton, large fishes, snakes, frog. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்குது வித் டீகம்போசர்ஸ் லைக் பாக்டீரியா, ஃபங்கை, ஆல்கே. ஓகே, ரைட். இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணலாம்னா ப்ரொடியூசர், கன்சியூமர், டீகம்போசர்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் டு டீகம்போசர், ப்ரொடியூசர் டு கன்சியூமர், எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட், எனர்ஜி ஃப்ளோ, தட் இஸ். So interaction between living organisms. Okay, and also abiotic, like water இருக்குதுல. So the fishக்கு the water இருந்தால் தான் உயிரோட இருக்க முடியும். Water, oxygen, temperature, light, pH, salinity of the water, இது எல்லாமே பயோட்டிக், ஏபயோட்டிக். ஓகே, இதெல்லாம் ஏபயோட்டிக் எஸ்பெஷலி. இந்த பயோட்டிக்கும் ஏபயோட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் அ பாண்ட் எக்கோசிஸ்டம். இது வந்து ஒரு பாண்ட் எக்கோசிஸ்டம். Likewise, a desert ecosystem or boundary-ஓட இருக்கும். Marine ecosystem, grassland ecosystem, tree, single tree is an ecosystem, tree ecosystem. Okay, so ecosystem is ஒரு boundary-ஓட இருக்கு, அதுக்குள்ள living and non-living interact ஆயிருக்கு. That is ecosystem. Okay, right. Ecosystem has two components, living, non-living, biotic, abiotic. There are four functions of ecosystem. Four இருக்கு. எனர்ஜி ஃப்ளோ சொல்லுவாங்க, ஃபுட் செயின் சொல்லுவாங்க, மினரல் சைக்கிளிங் சொல்லுவாங்க, ப்ரொடக்டிவிட்டி. இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம். ப்ரொடக்டிவிட்டி, ஃபுட் செயின், எனர்ஜி ஃப்ளோ அண்ட் மினரல் சைக்கிள். ஓகே, தீஸ் ஃபோர் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம். செயல்பாடுகள், ஒரு எக்கோசிஸ்டத்தில் செயல்பாடு. காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு தான், பயோட்டிக், ஏபயோட்டிக். ஃபங்க்ஷன் வந்து 4, ப்ரொடக்டிவிட்டி, தயாரிப்பு, உணவு தயாரிக்கிறது, பிளான்ட்ஸ், ஃபுட் செயின், ஓகே, energy flow. Okay, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Okay, finally mineral cycle. And biome is a regional area with limited by climatic zone, including both plants and animals in an area. நம்ம biome நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். தூந்திரா, சவானா, தார் டெசர்ட், மரைன் is a biome. ஸோ ஒரு 10-15 பயோம் சேர்ந்தது தான் நம்ம எர்த். ஸோ பயோங்கிறது பெரிய ஏரியா. ஓகே, see the hierarchy of ecology, that's all. Next one. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டெரஸ்ட்ரியல் பயோம்ஸோட டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம். டெரஸ்ட்ரியல் பயோம்ஸ். ஓகே, இந்த டெரஸ்ட்ரியல் பயோமில் என்னென்ன பிரதேசம் இருக்குன்னா ட்ரோபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, சப்ட்ரோபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, ட்ரோபிக்கல், சப்ட்ரோபிக்கல், டெம்பரேட், அப்புறம் போலார், ஆர்டிக், அண்டார்டிக் இருக்கு இல்லையா. இப்போ இதோட லேட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 டிகிரி டு 20 டிகிரி, நார்த் சவுத் ரெண்டுமே தான். நார்த் சவுத் லேட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிடியூட் எப்படி இருக்குது 0 டு 20. இந்த 20 டு 40ங்கிறது சப்ட்ரோபிக்கல் ஏரியா, 20 டு 40 டிகிரி நார்த் சவுத் தான். அது மாதிரி 40 டு 60ங்கிறது டெம்பரேட் ரீஜன், கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கும். ஓகே, 40 டிகிரி. அண்ட் போலார் வந்து 60 அண்ட் எபோவ், 60 சொல்ல முடியாது, 60 எபோவ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து போலார் ரீஜன், ஆர்டிக், அண்டார்டிக். இதுதான் பயோம்ஸோட இந்த லேட்டிடியூட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் சில பயோம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பயோம்ஸ்க்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் மாதிரி தான். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மீன் ஆனுவல் ப்ரெசிபிடேஷன், மழை அளவு, வருடாந்திர மழை அளவு கீழே கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர், மீன் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர், வருடாந்திர சராசரி வெப்பநிலை கொடுத்துருக்கேன்.
ஓகே. இப்போ சராசரி வெப்பநிலை பாருங்கள், 0 டிகிரி 0 டிகிரி கீழே எதுலாம் இருக்குன்னா ஆர்டிக்கும் அல்பைன் தூந்துராலாம் இருக்கும். அல்பைன் மெடோஸ் புல்வெளி, அல்பைன் புல்வெளி. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 5 to 10 0 to 10 பாருங்கள். 0 to 10ல் இந்த கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட், அதாவது ஹிமாலயாவில் இருக்குல்ல, அப்போ 0 to 10 டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டு கொஞ்சம் இருக்கும். அப்புறம் 15 to 30 பாருங்கள், நம்ம மாதிரியான ஹாட்டான ஏரியா, டெசர்ட், கிராஸ்லேண்ட், ட்ரோபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் மெயினாக. அதுலேயும் ரெயின்ஃபால் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்டிக் 100லாம் 50 தான் ரெயின்ஃபால், டெசர்ட்லேயும் 50 தான் ரெயின்ஃபால். 100 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் எங்கெங்கே இருக்குன்னா அதே ஆர்டிக் அந்த கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் கொஞ்சம் இருக்கும். அப்புறம் டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும். அதே 150க்கு மேலே 400 வரையும் பாருங்கள் இந்த ட்ரோபிக்கல் ஃபாரஸ்ட், ட்ரோபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், நல்ல மலைக்காடுகள், வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள், நல்ல மழை பெய்யும், ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும், ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஸ்பீசியேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ரெயின்ஃபால் நல்லாயிருக்கும், ப்ரொடக்டிவிட்டி, எனர்ஜி ஃப்ளோ, ஃபுட் செயின் எல்லாமே பாசிட்டிவாக நடக்கும். தட் இஸ் ட்ரோபிக்கல் ஃபாரஸ்ட். ஸோ இது ஒரு சார்ட்டு. இந்த சார்ட்டில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதை குறிக்கும். சார்ட்டு கொடுத்து கேட்கலாம். டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட். ஓகே. ஸோ மழையில் கொடுத்துருக்காங்க, வெப்பநிலை கொடுத்துருக்காங்க, -15 30 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை. ஓகே. ஸ்மால் சார்ட். ஓகே. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் கிராஸ் லேண்ட் இருக்குது, டெசர்ட் இருக்குது, பயோம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்தியாவில். ஹிமாலயாஸ் இருக்குது, கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, இது எல்லாமே இந்தியாவில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். போலார் ஐஸ் கியூப் லைக், அதாவது ஹிமாலயாவில் ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. எல்லா ஃபாரஸ்ட் இந்தியாவில் காணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹேபிட்டட் அண்டு நிச் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்குறோம். ஹேபிட்டட் அண்டு நிச். இப்போ ஹேபிட்டட் அப்படின்னா வாழிடம், ஒரு ஒரு உயிரினம் வாழக்கூடிய இடம். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ ஹேபிட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா physical place occupied by an organism. ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அதுதான் அதோட ஹேபிட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்னா அது வாட்டரில், மரைனா ஃப்ரெஷ் வாட்டரா அப்படிங்கிறது டிவைட் ஆகும். ஓகே. பட் நிச்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபங்க்ஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் an organism occupied by an organism. ஃபங்க்ஷனல் பிளேஸ்னால் அது செயல்படக்கூடிய இடம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங், இன் பிட்வீன் த லிவிங் ஆர்கானிசம். ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது, அந்த ஃபிஷ் வந்து இன்னொரு பைட்டோபிளாங்க்டானோட எங்கே போய் பைட்டோபிளாங்க்டானை சாப்பிடும்னா சர்ஃபேஸ். இப்போ அதுதான் ஃபங்க்ஷனல் பிளேஸ். ஓகே. இதில் எது சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது? இந்த ஹேபிட்டட் வாழிடம் மாறாது. இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி நாட் சேஞ்ச், ஸ்பெசிஃபிசிட்டி உண்டு. பட் நிச் வந்து அப்படி கிடையாது, மாறக்கூடியது. ஒன் ஆர்கானிசம் கேன் சேஞ்ச் தியர் நிஷ். ஓகே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேபிட்டட் இஸ் ஆக்குபைடு பை single organism, single species, but here niche is occupied by more than one species, functional species. Okay. So இது வந்து வாழக்கூடிய இடம், இது செயல்படும் இடம். That is okay, right. Next வந்து some of the abiotic factors பார்க்க போறோம். So abiotic factors related to living organism. Okay, environmental factors. என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இஸ் டெம்பரேச்சர். செகண்ட் இஸ் வாட்டர். தேர்ட் ஒன் இஸ் லைட். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் சாயில். ஸோ இது மாதிரி ஒரு 4 ஃபேக்டர்ஸை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம். டெம்பரேச்சர், வாட்டர், லைட் அண்ட் சாயில். ஃபர்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ecological factor. Okay, so it is the most important ecological factor. Okay, right. ஸோ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? ஒரு லேண்டோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகலாம். எப்போ வேரி ஆகலாம்னா வேரிஸ் டியூ டு சீசனலி. சீசனுக்கு தகுந்தாப்புல டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகலாம், மாறலாம். ஓகே. டிக்ரீசஸ் ப்ரோக்ரஸிவ்லி ஃப்ரம் ஈக்குவேட்டர் டு போலார். இப்போ ஈக்குவேட்டர் இருக்குது, எர்த்தோட ஈக்குவேட்டர் இருக்குது, அதுலேருந்து போலார் நோக்கி போனால் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, பிளெயின் இருக்குது, பிளெயின்லேருந்து
ஆல்டிடியூட் மவுண்டைன் டாப் போனீங்கனாலும் மவுண்டைன் டாப்புக்கு போனாலும் என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சீசனலி டிக்ரீஸ் ஆகுது, அப்புறம் வந்து பிளேஸ் அதை பொறுத்தும் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே ரைட். இப்போ டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் பார்க்கலாம். ரேஞ்சஸ் இப்போ சப்-ஜீரோ லெவல் இருக்கலாம். டெம்பரேச்சர் 0 டிகிரி அந்த ரேஞ்சில் -5 0 அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்க்டிக் அண்டார்டிக் லைக் போலார் ரீஜன், போலார் ஏரியாஸ், இன் போலார் ஏரியாஸ். அல்லது 50 டிகிரிக்கு மேலே இருக்கலாம். ஓகே, அது எந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹை ஆல்டிடியூட். ஓகே, 50 டிகிரிக்கு மேலே இருக்கலாம். சாரி, ஹை ஆல்டிடியூடோட போலார் அண்டு ஹை ஆல்டிடியூடில் தான் 0. ஆனால் 50 டிகிரிக்கு மேலே எங்கே இருக்கலாம் டெம்பரேச்சர்? டெசர்ட்டில் இருக்கலாம். ட்ரோபிக்கல் டெசர்ட் இன் சம்மரில், எஸ்பெஷலி சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட்டில் 50 டிகிரிக்கு மேலே போயிடும். அப்புறம் 100 டிகிரியும் இருக்கலாம். 100 டிகிரிஸில் எங்கே இருக்கலாம்னா தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸ், ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அங்கே இருக்கலாம். தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அங்கே 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸில் இருக்கலாம். ஸோ டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சை வச்சு ஆர்கானிசத்தை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன். ஒன் இஸ் யூரிதெர்மல், ஸ்டீனோதெர்மல். ஓகே, யூரிதெர்மல், ஸ்டீனோதெர்மல் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன். இப்போ யூரிதெர்மல்னா என்ன? இப்போ நான் we are the example for யூரிதெர்மல். எப்படி அப்படின்னு பாருங்க. Few organisms can tolerate and live in wide range of temperature. Wide range of temperature. For example 0 டிகிரிலேயும் சில ஆர்கானிசம் இருக்கும், 0 to 50. அப்போ இந்த மாதிரி வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை டாலரேட் பண்ணி லிவ் பண்ணக்கூடிய சில ஆர்கானிசம் தான். ஸோ இதுக்கு நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம். யூரிதெர்மல், ஸோ டோட், மேன், வால் லிசர்ட், கவுஸ், டாக்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ். ஓகே, அதே இது ஸ்டீனோதெர்மல்னா சம் ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு எ நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். நேரோ ரேஞ்சில் தான் சில ஆர்கானிசம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும், அதுக்கு மேலே வளர முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கான் சி மேங்கோ ட்ரீஸ் இன் கனடா, ஜெர்மனி இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில். ஓகே, ஸோ பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் தீஸ் ஆர் ஸ்டெனோதெர்மல். பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ, ஸ்னெயில்ஸ், ஃபிஷ்ஷஸ். ஓகே, ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். இப்போ நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். மேங்கோ do not grow in temperate countries like Canada and Germany. Mango do not grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopard, it is not found in Kerala forest. Okay. Third one, tuna fish not caught in Pacific oceans. No, beyond the tropical latitude in ocean. Okay. Tropical latitude la adu pidikka mudiyadhu. Okay. So இந்த மூணுமே example for temperature. Right. வான் ஹாஃப் என்ன சொல்கிறாரு? வான் ஹாஃப்ஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டால், இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் என்சைம் ரிலேட்டட் டு டெம்பரேச்சர். ஹை டெம்பரேச்சரில் என்சைம்ஸ் ரியாக்ஷன் என்ன ஆகலாம்? சஃபர் ஆகலாம். ஓகே, பட் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் என்சைம்ஸ் ரியாக்ஷன் நல்லா இருக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட்ஸ் த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் என்சைம்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வான் ஹாஃப்ஸ் லா, என்சைம் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் என்சைம்ஸ் is affected by high temperature. Okay, மீசோதெர்மல் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்கு. மீசோதெர்மல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆர்கானிசம் லிவிங் ஹை சம்மர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் லோ விண்டர் டெம்பரேச்சர். ஹை அண்ட் லோ ரெண்டுலேயுமே இருக்கக்கூடியது. ஆர்கானிசம் லிவ் இன் ஹை சம்மர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் லோ விண்டர் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? மீசோதெர்மல். இப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மெகா தெர்மல். ஓகே, லோ டெம்பரேச்சரில் வாழ்றத மைக்ரோதெர்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரைட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டெம்பரேச்சர். செகண்ட் ஃபேக்டர் இஸ் வாட்டர்.
So water is very important for survival. Okay, water is very important for survival, right? So இந்த டெசர்ட்டில் வாட்டர் வந்து லிமிட்டடாக தான் கிடைக்கும். அதே ட்ரோபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், டெம்பரேச்சர் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் வாட்டர் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ வாட்டர் ரிலேட்டட் டு ப்ராப்ளம்ஸ், கெமிக்கல் கம்போசிஷன், pH. ஓகே, ரைட். இப்போ வாட்டரில் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா லெஸ் தேன் 5 ppt, less than 5 ppt, 5 parts per 1000. ஓகே, இன்லேண்ட் வாட்டர்ஸ், அதாவது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி, நிலத்தடி நீர் அல்லது அந்த மாதிரி தண்ணியில் லெஸ் தேன் 5 ppt தான் இருக்கும். அதே இது மரைன் வாட்டரில் 30 to 35 ppt இன் மரைன் சீ வாட்டர். 100 கூட இருக்கலாம், 100 pptக்கு மோர் தேன் தட்டாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்குது எங்கே இருக்குன்னா ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் சலைனிட்டி லகூன்ஸ், அங்கெல்லாம் அதிக அளவில் சால்ட் இருக்கலாம். பாருங்கள் இந்த வேரியேஷன், இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாங்க. ஸோ 5 ppt இன் லேண்ட் வாட்டர், 30 to 35 ppt இன் மரைன், 100 ppt இன் லகூன்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் வாட்டர் ரேஞ்ச். ஸோ வாட்டரில் சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கலாம், கம்மியாகவும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஆர்கானிசம் கேன் லிவ் இன் ஹை சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் லோ சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம், ஃபிஷ்ஷு, மரைன் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய, அதை வச்சு ரெண்டாக பிரிக்கிறேன். யூரிஹலைன், ஸ்டினோஹலைன். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சம் ஆர்கானிசம் கேன் லிவ் இன் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சலைனிட்டி, அங்கே டெம்பரேச்சர், இங்கே சலைனிட்டி. பட் நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் சலைனிட்டிங்கிறது ஸ்டினோஹலைன். ஓகே, ஸ்டினோஹலைன். வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சலைனிட்டினா யூரிஹலைன், நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் சலைனிட்டினா ஸ்டினோஹலைன். ஓகே, இப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் வந்து மரைன் வாட்டரில் வாழ முடியாது, ஏன்னா ஆஸ்மாட்டிக் ப்ராப்ளம், டியூ டு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ராப்ளம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபேக்டர் லைட். லைட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஓகே, இந்த லைட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா சோலார் ரேடியேஷன், எக்ஸப்ட் தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸ், எக்ஸப்ட் deep sea hydrothermal ecosystem, deep sea hydrothermal ecosystem, except this, except deep sea hydrothermal ecosystem, அதாவது கடலுக்கு அடியில் ரொம்ப ஆழத்தில் ஹைட்ரோதெர்மல் இருக்கும், வாட்டர் சூடாக இருக்கும், அந்த எக்கோசிஸ்டத்துலேயும் ஆர்கானிசம் இருக்குது. அதை தவிர்த்து மீதி எல்லா இடத்துக்கும் சன் இஸ் த சோர்ஸ் ஃபார் லைட். Sun is the prime source for light, so that is very important. Okay, except hydrothermal ecosystem, deep sea hydrothermal ecosystem, அங்கே sun தேவையில்லை. ஓகே, அங்கே வந்து சன்லைட் வந்து தேவையில்லை. ஸோ சன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆட்டோட்ரோப்ஸ், ப்ரொடக்டிவிட்டிக்காக இந்த சன்லைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, மெனி ஸ்மால் பிளான்ட்ஸ் லிவ் இன் லோ லைட் இன்டென்சிட்டி டியூ டு overshadowed by tall and canopy trees. ரொம்ப பெரிய பெரிய பிரான்ச் இருக்க ட்ரீஸ், கெனோப்பி பிரான்ச்சஸ் அதிகம் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ், கெனோப்பினா பிரான்ச்சஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ், அப்புறம் டால் ட்ரீஸ்னால ஸ்மால் பிளான்ட்டுக்கு லைட் வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒரு சில டேட்டா இருக்குது. 50% சோலார் ரேடியேஷனில் 50% தான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷனாக இருக்குது. Remaining 50% of solar radiation not fit for photosynthetic active radiation. இந்த 50% light intensity இருக்கக்கூடிய PAR, photosynthetically active radiationல 1 to 5, அதாவது 2 to 10% தான் utilized by plants. minimum 2% இருந்தால் கூட போதும், even 1 to 5% இருந்தால் கூட போதும் photosynthetically active radiation. ஓகே, இப்போ ஒரு லேக் இருக்குது, அந்த லேக்கில் லைட்டை பொறுத்து அதோட ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள். ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் லைட், ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லேக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லைட். இப்போ ஒரு லேக் இருக்குது, அதை வந்து இப்படி டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை வந்து 3 ஜோனாக பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜோன், ஓகே,
ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இதில் ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜோன் என்னென்னா லிட்டரல் ஜோன். இது லிம்னட்டிக் ஜோன். இது ப்ரோஃபண்டல் ஜோன். இது வந்து பெந்திக் ஜோன். ஓகே, இதில் லைட் படக்கூடியது வந்து லிம்னட்டிக் ஜோனும் லிட்டரல் ஜோன். ஸோ அதனால் இதை மட்டும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், போர்டிக் ஜோன். போர்டிக் ஏரியானா லைட் படக்கூடிய ஏரியா, போர்டிக் ஏரியா. வாட் இஸ் லிட்டரல் ஜோன் அண்ட் லிம்னட்டிக் ஜோன்? இந்த லிட்டரல் ஜோன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, க்ளோஸ் டு ஷோர், கிட்டத்தட்ட இந்த லேக்கோட அலைகள் வந்து மோதக்கூடிய இடம். ஷோர்னா இந்த கரையோரம். ஸோ இட் இஸ் க்ளோஸ் டு ஷோர், லிட்டரல் ஜோன். இட் இஸ் போர்டிக் ஏரியா. அண்ட் லிம்னட்டிக் ஜோன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் சேலோ நியர் ஷோர் ஏரியா. இது வந்து சேலோவாக இருக்கு. சேலோ நியர் ஷோர் ஏரியா. ஷோர் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் ஷேலோவாக இருக்குது. ஆழம் ரொம்ப இருக்காது, கொஞ்சம் ஒரு பெட்டு மாதிரி. சேலோ நியர் ஷோர் ஏரியா. ஓகே, ப்ரொஃபண்டல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா டீப் ஜோன். The deep zone of an inland body of freestanding water. The freestanding waterல deep zone இருக்கு இல்லையா, deep zone of an inland, okay, inland body of freestanding water. வாட்டரோட, அதாவது ஃப்ரீயாக நிற்கிற அந்த வாட்டரோட டீப் ஜோன். ஓகே, பெந்திக் ஜோன்ங்கிறது பேஸ் ஆஃப் த லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பாடி ஆஃப் வாட்டர். இது வந்து ப்ரொஃபண்டல் ஜோன்ங்கிறது டீப் ஜோன் ஆஃப் an inland body of freestanding water. Littoral zone close to shore. இது வந்து என்னன்னா லிம்னட்டிக் ஜோன், சேலோ நியர் ஷோர் ஏரியா. ஓகே, அந்த மாதிரி நாளாக பிரிக்கலாம் ஒரு லேக்கில். லிம்னட்டிக் ஜோன், லிட்டோரல் ஜோன், ப்ரொஃபண்டல் ஜோன், பெந்திக் ஜோன். ஓகே, question they may ask. Finally, fourth factor is soil. இப்போ சாயில் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேயர். இட் இஸ் அப்பர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் எர்த் crust formed by weathering of rock, that is pedogenesis. So formation of soil from rock is called, weathering of rocks is called pedogenesis. Soil உருவாகிறதுக்கு 500 years மேலே ஆகும், 500 to 1000 years. ஓகே, சாயிலில் என்னென்ன காம்போசிஷன் இருக்குன்னா, மினரல்ஸ் வந்து 40% இருக்கும். மினரல்ஸ், வாட்டர் வந்து 25% இருக்கும். ஓகே, ஆர்கானிக் மேட்டர் அது வந்து ஒரு 10% இருக்கும். அதோட முக்கியமாக ஏர் இருக்கும். ஓகே, 25% ஏர். சாயிலில் இந்த காம்போசிஷன் தான் அதிகமாக இருக்கும். மினரல் 40%, வாட்டர் 25%, ஆர்கானிக் மேட்டர் 10%, ஏர் வந்து 25%. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பெடாலஜி? ஸ்டடி ஆஃப் சாயில். ஓகே, இப்போ சாயில் ஆர்கானிக் மேட்டர்னு பாருங்கள். Dead organic matter present in soil is known as humus. Okay, so soil இருக்கக்கூடிய dead organic matter, plants and animals ஓட dead organic matter வந்து humus னு சொல்லுவாங்க. fully decomposed matter, organic matter. Okay, organic remain வந்து decompose ஆகினா இந்த humus form ஆகும். humus, இந்த organic matter நம்ம லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லிட்டர் வந்து ஹியூமஸா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டஃப் ஃபார்ம் ஆகும். Incomplete decomposition of litter forms duff. Complete decomposition of duff is humus. Okay, so இது வந்து ஒரு 0% decomposition, இது 50%, இது 100% decomposed ஆன humus. Okay, so what is humus? Dead organic matter present in soil called as fully decomposed matter is called humus. Okay, so இதோட இந்த டாபிக்ஸ் முடியுது. Thank you.